Hello and welcome to our today's lecture. In our today's lecture, we are going to discuss about the chapter solution. Basically, it is said that the physicist and the mathematician have problems, and we, the pharmacist or chemist, have got their solutions. But the basic difference between the problem of the mathematician and the problems and the solution that is given by the chemist or pharmacist are not the same. So solution has a different meaning in pharmacy. Basically, it has a different meaning in chemistry, and it plays a very important role in our day-to-day life. In fact, our our living in this earth, or our existence in this earth, to be more specific, depends upon the solution. So it is very important for us to know the various aspects of solution from the pharmaceutical viewpoint. So what is solution? Before going to discuss our main discussion, just take a look of this. You can see that somebody is stirring the glass of water with sugar or salt, and ultimately it will dissolve and will produce. If it is salt, then it will be a salt solution. If it is sugar, then it will be a sweet solution. Okay, well, take a look at this. At first, somebody has poured some amount of water within this glass. Now he is stirring with his stick after adding some sugar or salt within this glass. And like the previous one, this one will also generate a clear mixture of these two types of things. That means the clear mixture of water and the salt or sugar, whatever the white substance is. And if this white substance is absent, suppose it is a blue substance that has been dissolved within the glass of water, then ultimately it will turn like this. This is a blue solution which was produced by dissolving indigo within this glass of water. So in compiling these three images, we can define what is solution can be from the pharmaceutical viewpoint or chemical viewpoint, to be more specific. Let me show you a still diagram. In this diagram, this is salt and this is water, and after mixing this salt and this water, it produces salt water or saline water, and we are calling this mixture of salt and water as a solution. Mixture of salt and water as a solution, or mixture of anything other than the salt and water may be a solution if it is a homogeneous mixture. If it is a homogeneous mixture, so we can say that solution is a homogeneous mixture of two or more components in the molecular state that forms a single phase. Solution is a homogeneous mixture of two or more components at the molecular state or molecular level that forms a single phase. And you can easily distinguish the two components of a solution. Solution must have a solvent. In this case, the solvent is the liquid water. Liquid water is the solvent for here. Liquid water is also the solvent for this solution. And here is already it is written here, it contains water, and which is a solvent. And in case of this glass of water, the water of the glass is the solvent.
So one of the component of solution is known as solvent, and another component of the solution, one of the component is solvent, and another component of this solution is solute. Another component is solute. So what is solute? In case of this glass of water, the solute may be a white substance that may be either salt or maybe sugar or anything else. And in case of this glass of water, also the solute may be a salt or sugar or etc etc. Okay. And in case of this glass of water, the solute will definitely be something that produces a blue color. That may be copper sulfate, that may be indigo, whatever that is, it is the solute. And for this solution, the solute is the salt, which is going to be dissolved within this solvent. So solution has two types of component. One is solvent, another is solute. And one thing also prominent from these pictures, that the amount of solvent is always greater than the amount of solute. The amount of solvent is always greater than the amount of solute. So we can say that solute is the small amount of component that is being dissolved within the solvent. Yes, this is solute, and the substance which was within this spoon was the solvent, and the substance that produces this blue color is the solute, sorry, and the salt which is placed within this bowl is the solute. So solute is always present in small amount, and on the other hand, solvent is present in larger amount, or the volume or the amount of the solvent is always greater than the solute in a solution. In this bottle, the amount of solvent is greater than the salt. In this glass, the amount of solvent is greater than the solute. And also within this beaker, the amount of solute is little. The amount of solute is small in amount, or minor quantities of solute has been dissolved within this solution, and the amount of solvent is greater than that of solute. Okay, bringing together all these things in a one platform, we can now define what is solute and what is solvent. First of all, what is solvent? Solvent is a substance that dissolves the solute particle during the formation of a solution. So what is solvent? Solvent is that substance responsible for dissolving the solid particle when the solution is formed. And what is solute? Solute is that substance which is added to a solvent to form a solution. And you can also see that this salt is solid, and after adding this salt within this solvent and after completing the dissolution, then the salt molecules become liquid, or the salt molecule transforms from solid state to the liquid state, from solid state to liquid state. The salt molecule was solid and the solvent was liquid, and after dissolution, the salt molecule has dissolved within this solvent and converted from the solid state into the liquid state. And this conversion of the solid molecule from its solid state into the liquid state is known as dissolution. This is known as dissolution. So dissolution is what? Dissolution is the process where a solute that may be in the gaseous form, liquid form, or solid phase
dissolves in a solvent to form a solution. So dissolution is the process of conversion of solute substance from its initial state to the final state, or we can say that if it is a solid substance, then the conversion of the solid substance into the liquid substance during the formation of a solution is known as dissolution, and the rate of dissolution is known as the solubility of the solute in that solvent. Okay, now let me explain all these things in Bangla. তো প্রথমেই বলা হয়েছিল যে আসলে যারা কেমিস্ট থাকে তাদের কাছে সলিউশন আছে। সলিউশন মানে হচ্ছে একটা সলিউশনের বাংলা হচ্ছে দ্রবণ, আরো একটা বাংলা হচ্ছে সমাধান। আর যারা ফিজিসিস্ট, যারা ম্যাথমেটিশিয়ান, তাদের কাছে প্রবলেম থাকে। প্রবলেম মানে অঙ্ক বা ম্যাথ বা কোনো সমস্যা, ম্যাথমেটিক্যাল গাণিতিক কোনো সমস্যা। তো এই সমস্যা থাকে হচ্ছে ফিজিসিস্ট বা ম্যাথমেটিশিয়ানদের কাছে, আর সেই সমস্যার সমাধান সেটা থাকে হচ্ছে কেমিস্টদের কাছে বা ফার্মাসিস্টদের কাছে। আসলে তাদের সমস্যা আর আমাদের সমাধান, সলিউশন জিনিসটা এক না। আমাদের সলিউশনটা আসলে কোনো অঙ্কের সমাধান নয়, কোনো ফিজিক্সের কোনো প্রবলেমের সমাধান নয়, বরং আমাদের সলিউশনটা হচ্ছে একটা দ্রবণ। সলিউশন হচ্ছে বাংলায় বলা হয় দ্রবণ। তো দ্রবণের যেই সংজ্ঞা সেটা হলো দ্রবণ একটা সমসত্ব মিশ্রণ যেখানে এক বা একাধিক দুই বা ততোধিক উপাদান থাকবে। দুই বা ততোধিক উপাদানের একটা সমসত্ব মিশ্রণ, যেই মিশ্রণটার ভিতরে দুইটা উপাদান বা ততোধিক উপাদান মলিকুলার লেভেলে মিশে গিয়ে একটা সমসত্ব অবস্থা তৈরি করে। Solution is a homogeneous mixture of two or more components in the molecular state. Solution হচ্ছে দুই বা ততোধিক উপাদানের একটা মিশ্রণ, সেটা হচ্ছে তার আণবিক পর্যায়ের মিশ্রণ। আণবিক পর্যায়ের মিশ্রণ that forms a single phase, যেটা মিশে যাওয়ার পরে একটা মাত্র ফেজ তৈরি করে। তো এর মানে কি? এর মানে হলো যে যখন আপনি যেখানে ইনি হয়তোবা এই চিত্রে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তিনি হয়তোবা লবণ বা চিনি মেশাচ্ছেন পানির সাথে, এখানে হয়তোবা লবণ বা চিনি বা এই জাতীয় কিছু মেশানো হচ্ছে, আর এখানে হয়তো নীল মেশানো হচ্ছে, আর এখানে তো লবণ বলেই দেওয়া হয়েছে এখানে লবণ মেশানো হচ্ছে। তো মেশানোর সময় লবণ ছিল হচ্ছে সলিড স্টেটে, পানি ছিল হচ্ছে লিকুইড স্টেটে। যখন লবণটা পানির সাথে মিশে গেল, মিশে যাওয়ার পরে এখন আর লবণকে পানি থেকে আলাদা করা যাচ্ছে না। এই যে লবণ পানির সাথে গুলে গেছে, বা এখানে নীল যে পানির সাথে গুলে গেছে, বা কপার সালফেট সেটাও এক ধরনের সল্ট, সেটা যে গুলে গেছে, গুলে গিয়ে যে নীল রঙের দ্রবণ তৈরি করলো, তৈরি করার পর এটা আর এর থেকে আলাদা করা সম্ভব না। এটা এমন ভাবে মিশে গেছে যে কপার সালফেট হোক বা সল্ট হোক বা সুগার হোক, তাদের মলিকুল যেটা সোডিয়াম ক্লোরাইড যদি হয় তাহলে সোডিয়াম প্লাস ক্লোরিন মাইনাস, এটা ভেঙে পানির সাথে হাইড্রেশনে চলে যাবে। যদি সুগার হয় তাহলে সেখানে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ থেকে, হাইড্রোজেন গ্রুপ থেকে, সেটা পানির হাইড্রোক্সিল এবং হাইড্রোজেন গ্রুপের সাথে ইন্টারঅ্যাকশন করে মলিকুলার লেভেলে, মানে একটা চিনির যেই মলিকুল, যে অণু, সেই অণুটা পানির অণুর সাথে ইন্টারঅ্যাকশন করে পানির সাথে মিশে যায়, যে কারণে এটা হচ্ছে স্টেবল হয়। লবণের দ্রবণ বা চিনির দ্রবণ এটি স্টেবল হয়, এরা অনেকক্ষণ রেখে দিলেও কোনো পরিবর্তন হয় না। এমনকি আপনি ছাঁকনি দিয়ে ছাঁকলেও এর ভিতর থেকে আপনি লবণ এবং পানির মিশ্রণ থেকে লবণকে আলাদা করতে পারবেন না। ছাঁকনির ভিতর দিয়ে সে বের হয়ে চলে যাবে, কারণ এখন পানির অণুর সাথে লবণের অণু মিশে গেছে। তো এই যে সমসত্ব মিশ্রণ তৈরি করেছে, এটাকে আমরা বলছি দ্রবণ। সমসত্ব মিশ্রণের একটা বৈশিষ্ট্য হলো এটা ট্রান্সপারেন্ট হয়, চকচকে হয়। যেমন আপনারা এই নীলের দ্রবণটা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা চকচকে, এই পাশ থেকে ওই পাশে অবস্থা বোঝা যাচ্ছে। যদি এটা ঘোলা হতো, যেমন আটা আর পানির মিশ্রণ, তাহলে এটাকে আমরা দ্রবণ বলতাম না। যদি ঘোলা পানি যেতে হতো, পানির ভিতরে কাদা থাকলে ঘোলা পানি তৈরি হয়, সেটাকে হচ্ছে আমরা দ্রবণ বলি না, সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে সাসপেনশন। বা যদি বলেন যে গুঁড়া দুধ পানির সাথে মিশে দিলেন, বা হচ্ছে এটাও তো গুঁড়া দুধ পানির সাথে মিশে যায়, কিন্তু সেটা সমসত্ব মিশ্রণ তৈরি করে না, যে কারণেই এর ভিতর দিয়ে আমরা এপাশ থেকে ওই পাশে দেখতে পাই না। গুঁড়া দুধের মিশ্রণ পানির সাথে দিলে সেটা আমরা এপাশ থেকে ওই পাশে দেখতে পাই না। ডাউল যেটা পানির ভিতরে থাকে সেখানেও আমরা এপাশ থেকে ওই পাশে দেখতে পাই না। তো এগুলো কোনোটাই সলিউশন না, কারণ এখানে যে জিনিসটা পানির ভিতরে দেয়া হয়েছে সেটা পানির ভিতরে মলিকুলার লেভেলে, আণবিক পর্যায়ে যায় না, ফলে তাদেরকে সেকে আলাদা করা সম্ভব।
ছাঁকনি দিয়ে সেকে আলাদা করা সম্ভব, ডাউলও সেকে আলাদা করা সম্ভব, মাটিও সেকে আলাদা করা সম্ভব। তো যদি মলিকুলার লেভেলে না যায় সেটা আমরা সলিউশন বলবো না, সেটা সাসপেনশন ইমালশন হতে পারে। এগুলো নিয়ে আপনারা পরবর্তীতে পড়বেন। তো এখানে আমরা যেটা বললাম যে সলিউশন বা দ্রবণ হলো একটা সমসত্ব মিশ্রণ। এই মিশ্রণের ভিতরে 2 বা ততোধিক উপাদান থাকতে পারে। এখন 2টা উপাদান কমপক্ষে থাকবে। সেই 2টা উপাদানের একটার নাম হচ্ছে সলভেন্ট আর একটার নাম হচ্ছে সলিউট। তো সলিউট এবং সলভেন্ট আসলে কাকে বলে? সলভেন্ট এবং সলিউট বলতে আমরা কি বোঝাই? বাংলায় সলিউট বলতে আসলে বোঝাই হচ্ছে দ্রব। সলিউট বলতে কি বোঝায়? দ্রব। আর সলভেন্ট বলতে বোঝাই হচ্ছে দ্রাবক। আর সলিউশন তো দ্রবণ, আপনারা জানেনই। তো দ্রব, দ্রাবক এবং দ্রবণ 3টা জিনিস। তো প্রথমে আসি আমরা সলভেন্ট কি জিনিস। সলভেন্ট হচ্ছে যেই উপাদানটা দ্রবণের সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে, যার মধ্যে দ্রবটা দ্রবীভূত থাকে, তাকে বলা হয় সলভেন্ট। তাহলে সলভেন্ট হচ্ছে সেই উপাদান যেটা সলিউট বা দ্রবটাকে কি করে? ডিজলভ করে, দ্রবীভূত করে সলিউশন বানায়। যেমন এখানে পানি লবণ দিয়ে দিলে পানি কি করে? লবণকে গলায় ফেলে, ভিতরে নিয়ে নেয়, পানির ভিতরে লবণ গলে যায়। সুতরাং পানি হচ্ছে এখানকার দ্রাবক। আর দ্রাবকের পরিমাণ বেশিরভাগ সময়, দ্রাবকের পরিমাণ দ্রব থেকে, সলিউট থেকে সলভেন্ট অলওয়েজ গ্রেটার অ্যামাউন্টে থাকে, বেশি পরিমাণে থাকে। মানে এখানে যদি হয় পানি হচ্ছে দ্রাবক, আর যে জিনিসটা পানির মধ্যে গুলানো হয়েছে সেটা হচ্ছে দ্রব। এটা হচ্ছে দ্রব। তাহলে দ্রাবক কি? দ্রাবক হলো সেই উপাদান যেটার ভিতরে সলিউট দ্রবীভূত হয়ে সলিউশন তৈরি করে। ইংলিশে আমরা বলেছিলাম কি, যে বলেছিলাম সলভেন্ট ইজ এ সাবস্টেন্স। সলভেন্ট হলো সেই উপাদান দ্যাট ডিজলভস, যেটা দ্রবীভূত করে দ্য সলিউট পার্টিকেলস, দ্রবটাকে। কখন? ডিউরিং দ্য ফরমেশন অফ এ সলিউশন, যখন সলিউশন তৈরি হয়। অর্থাৎ সলিউশন তৈরি করার সময় দ্রবণের যে উপাদানটা এই দ্রবকে দ্রবীভূত করে, তাকে আমরা বলবো হচ্ছে সলভেন্ট। তো আমরা বাংলা টার্মগুলো ইউজ করব না, আমরা ইংলিশ টার্ম ইউজ করব। তো সলভেন্ট হচ্ছে যে সাবস্টেন্স যেটা হচ্ছে সলিউটকে ডিজলভ করে সলিউশন তৈরি করে। আচ্ছা, তাহলে সলভেন্টের কাজ এবং সলভেন্ট কি জিনিস জানতে পারলাম। এখন প্রশ্ন হলো তাহলে সলিউট কি? তো এই যে সংজ্ঞা, এই সংজ্ঞা থেকে খুব সহজেই সলিউটটাকে বোঝা যায়। তো সলিউট কি? যে হচ্ছে পানির ভিতরে নিজে দ্রবীভূত হয়। সলিউট হচ্ছে যে সেই সাবস্টেন্স যেটা হচ্ছে সলভেন্টের মধ্যে ডিজলভ হয়ে সলিউশন তৈরি করে। তাহলে আমরা কি বলছি? এ সলিউট ইজ এ সাবস্টেন্স। সলিউট হলো সেই উপাদান দ্যাট ইজ অ্যাডেড টু এ সলভেন্ট টু ফর্ম এ সলিউশন, যেটাকে সলভেন্টের সাথে অ্যাড করে সলিউশন তৈরি করা হয়। আচ্ছা, তো যেমন এখানে সল্ট আছে, এই সল্টটাকে আমরা ওয়াটারের সাথে ওয়াটারের ভিতরে ডিজলভ করলাম, তৈরি করলাম সল্ট ওয়াটার। তো ওয়াটারের পরিমাণটা বেশি এবং সেই হচ্ছে লবণটাকে নিজের ভিতরে দ্রবীভূত করেছে, সুতরাং ওয়াটারটা হবে কি? সলভেন্ট। আর লবণ নিজে এই পানির মধ্যে দ্রবীভূত হয়েছে, সুতরাং এই লবণ সেটা হবে কি? সলিউট। আর লবণ আর পানি যখন পুরোপুরি গুলে যাবে, মলিকুলার লেভেলে চলে যাবে, তখন সেটাকে আমরা বলবো সলিউশন। এটা হচ্ছে সলিউশন বলবো। আর এই যে লবণটা সলিড স্টেট থেকে লিকুইড স্টেটে চলে গেল, এই চলে যাওয়াটাকে আমরা বলবো ডিসলিউশন। ডিসলিউশন বলতে কি বোঝাবো? যে লবণটা যখন সলিড স্টেট থেকে লিকুইড স্টেটে চলে গেল, অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে যখন এই দ্রবটা দ্রবণের ভিতরে দ্রবীভূত হয়, তখন দ্রবীভূত হয়ে যাওয়ার যে ঘটনাটা, সেটাকে আমরা বলবো ডিসলিউশন। Dissolution is the process by which a solute dissolves in a solvent to form a solution. Dissolution হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে সলিউট পার্টিকেলটা দ্রবীভূত হয় সলভেন্টের ভিতরে এবং সলিউশন তৈরি করে। এবং সচরাচর হচ্ছে সলিড সাবস্টেন্সটাই লিকুইডে যায়, এটা হচ্ছে বেশি ঘটে আর কি। ঠিক আছে, তাহলে ডিসলিউশন একটা প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সলিউট সাবস্টেন্সটা সলভেন্টের ভিতরে ডিজলভ হয়ে সলিউশন তৈরি করে। তো তার সলিড স্টেট থেকে লিকুইড স্টেটে চলে যাওয়াটাকে ডিসলিউশন বলতে পারেন, কারণ বেশিরভাগ সময় সলিড থেকে লিকুইডে যায়। অন্য কিছু যেতে পারে, আপনার চোখের পানি যদি টিউবওয়েলের পানির সাথে মিশিয়ে যান, তাহলে এই যে চোখের পানি টিউবওয়েলের পানির সাথে মিশে গেল, এই ঘটনাটার নাম হবে হচ্ছে ডিসলিউশন। টিউবওয়েলের পানি হবে সলভেন্ট, চোখের পানি হবে সলিউট, মিশে যাওয়ার পরে এটাকে আমরা বলবো সলিউশন। একইভাবে আপনি যদি রং বা রক্ত যদি মিশিয়ে দেন পানির সাথে,
রক্তটা হবে সলিউট, পানি হবে সলভেন্ট। রক্ত যখন পানির সাথে মিশে যাবে তখন তখন এটাকে আমরা বলবো সলিউশন। আর এই যে রক্তের অবস্থা থেকে পানির ভিতরে মিশে যাওয়া যে ঘটনাটা ঘটলো সেটাকে আমরা বলবো ডিসলিউশন। সেটাকে কি বলবো? ডিসলিউশন বলবো। তো ডিসলিউশন আমরা তাহলে অনেকগুলো টার্ম জানলাম। আর যেই হারে ডিসলিউশন ঘটে সেই হারটাকে, সেই রেটটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সলিউবিলিটি। মানে এই লবণটা কোন গতিবেগে একটা তার নির্দিষ্ট তাপমাত্রা, নির্দিষ্ট এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশনে কত দ্রুত বা কত আস্তে পানির ভিতরে দ্রবীভূত হয় সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সলিউবিলিটি। আপনারা যদি খেয়াল করে দেখেন এখানে কিন্তু নাড়ানো হচ্ছে, তারপরেও ঠিকমতো গুলতে যাচ্ছে না। এখানেও 2 নম্বর যে গ্লাস সেখানেও সলিউট অ্যাড করার পরে স্টারার দিয়ে কাঠি দিয়ে তাকে নাড়ানো হচ্ছে। তার মানে এটা একা একা গুলতেছে না, একে গোলানোর জন্য বাইরে থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট নিতে হচ্ছে, মানে সাহায্য নিতে হচ্ছে। এটা পুরোপুরি গুলে গেছে। এখন এই তিনটার মধ্যে যে সবচেয়ে দ্রুত গুলবে তার ডিসলিউশন রেট সবচেয়ে বেশি এবং আমরা বলবো যে তার সলিবিলিটি অনেক বেশি। আর এর ভিতরে যে সবচেয়ে আস্তে আস্তে গলে সবগুলোর কন্ডিশন, এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশন, টেম্পারেচার বাকি যা আছে সব যদি ঠিক রাখা হয়, ঠিক রাখলে এই তিনটা সলিউশনের মধ্যে যেই সলিউটটা সবচেয়ে দ্রুত সলিউশনে চলে যাবে সেই সলিউটটাকে বলবো যে সলিউট উইথ হাই সলিবিলিটি, বলবো তার সলিউবিলিটি অনেক বেশি। আর যেটা সবচেয়ে আস্তে আস্তে যাবে তার সলিবিলিটি অনেক কম। তো সলিবিলিটি কি? সলিবিলিটি ইজ দ্য রেট অ্যান্ড এক্সটেন্ট টু হুইচ the solid substance dissolves or goes into the solution under a given set of experimental condition। অর্থাৎ একটা কন্ডিশন, একই কন্ডিশনে যেই সলিড পার্টিকেল গুলা নিয়ে আমরা কাজ করছি, এক বা একাধিক সলিড পার্টিকেল, সেই সলিড পার্টিকেল গুলার দ্রবণে চলে যাওয়ার যে রেট এবং এক্সটেন্ট, তার গতিবেগ এবং পরিমাণ কি হারে যাচ্ছে, কত দ্রুত যাচ্ছে না কত আসতে যাচ্ছে, এটাকে আমরা বলবো সলিউবিলিটি। তার মানে সলিউশনে যাওয়ার যে অ্যাবিলিটি সেটা হচ্ছে তার সলিউবিলিটি। আশা করি আপনারা সলিউশন কি সেটা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন। হোয়াট ইজ সলিউশন, হোয়াট ইজ সলভেন্ট, হোয়াট ইজ ডিসলিউশন, হোয়াট ইজ সলিউট, হোয়াট ইজ সলিউবিলিটি। এই বেসিক টার্মগুলো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। তো চলেন এই সবগুলাকে একত্রে আমরা আরো সংজ্ঞা নতুন করে আবার সংজ্ঞায়িত করতে পারি। তো আমরা এগুলোকে যদি সংজ্ঞায়িত করি তাহলে অনেকভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। এখানে দেখেন একটা ঘটনা, যে একটা হট চকোলেট মিল্ক তৈরি করা হয়েছে, সেখানে মিল্ককে আমরা বলছি সলভেন্ট, আর যেখানে চকোলেট পাউডার সেটাকে আমরা বলছি সলিউট। কিন্তু এই দুটাকে মিশালে একটা হোমোজেনিয়াস মিক্সচার তৈরি হয়েছে, কিন্তু সেটাকে আমরা সলিউশন না বলে সাসপেনশন বলছি। কারণ সেটা কেন সাসপেনশন বলছি? কারণ তারা হোমোজেনিয়াস না, মলিকুলার লেভেলে যায়, হোমোজেনিয়াস সরি, কিন্তু তারা মলিকুলার লেভেলে যায় নাই। অর্থাৎ এখানে এই পাউডার যেটা, তার নিজস্ব অবস্থা ঠিক আছে, সে তার মলিকুলার লেভেলে ভেঙে যায় নাই। আর যে সলভেন্ট সেও একে নিজের ভিতরে নিয়ে নেয় নাই, তারা পাশাপাশি অবস্থান করছে, যে কারণে তাদেরকে ছাঁকটা দিয়ে ছাঁকলে আলাদা করা সম্ভব। এগুলো আসলে হোমোজেনিয়াস মিক্সচার, কিন্তু সব হোমোজেনিয়াস মিক্সচার হলে সেটা সলিউশন হবে, জিনিসটা এমন নয়। ঠিক আছে, তাহলে আমরা সলিউশনকে definition দিই। সলিউশন কাকে বলে? Solution may be defined as a homogeneous mixture of two or more components at the molecular level that forms a single phase। এটা অলরেডি আমরা বলেছি। তারপরে solvent কাকে বলে? The component that determines the phase of a solution, the components that determines the phase of a solution is termed solvent and usually constitutes the largest portion of the system, and the other components dispersed as molecules or ions throughout the solvent are termed solute। তো এখানে সলিউট এবং সলভেন্ট কাকে বলে বলা হয়েছে, কিন্তু আসলে এর এক্সাক্ট ডেফিনিশনটা এখানে আসেনি। এজন্য আগের স্লাইডে যে ডেফিনিশনটা আছে ওইটা হচ্ছে সলিউট এবং সলভেন্টের ডেফিনিশন হিসেবে দিবেন। আর এই সলিউশনের ডেফিনিশনে একটা অংশ বাদ পড়ে গেছে, সেটা মলিকুলার লেভেলের কোনো কথা এখানে উল্লেখ নাই, কিন্তু এখানে মলিকুলার লেভেলটা উল্লেখ করতে হবে। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে হোয়াট ইজ ডিসলিউশন এন্ড সলিবিলিটি। ডিসলিউশন ইজ দ্য ট্রান্সফার অফ ions or molecules from its solid state into solution। So dissolution কি জিনিস? ডিসলিউশন হচ্ছে সলিড স্টেট থেকে সলিউশনে চলে যাওয়ার যে ঘটনা তাকে আমরা বলি ডিসলিউশন। যেমন লবণ পানিতে চলে গেল, দ্রবীভূত হয়ে গেল, চিনি পানিতে দ্রবীভূত হয়ে গেল, বা নীল
কপার সালফেট পানিতে দ্রবীভূত হয়ে গেল। এই যে তার আগের অবস্থা ছিল হচ্ছে সলিড বা যেটাই ছিল সেটা থেকে সে সলিউশনের ভিতরে চলে গেল আয়ন আকারে বা মলিকুল আকারে। যেটাই ছিল সে যখন চলে গেল তখন এই চলে যাওয়ার ঘটনাটাকে আমরা বলবো হচ্ছে dissolution। এবং the extent to which the dissolution proceeds under a given set of experimental condition is referred to as solubility of the solute in the solvent। এবং যেই হারে, যেই গতিবেগে, যেই পরিমাণে সলিউট পার্টিকেলটা সলভেন্টে চলে যায়, গিয়ে সলিউশন তৈরি করে, সেই গতিবেগটাকে এবং সেই পরিমাণটাকে বিবেচনা করে আমরা এই দুইটাকে একত্রিত করে আমরা বলি এটা তার সলিউবিলিটি। যদি আস্তে আস্তে যায় তাহলে সলিউবিলিটি কম, জোরে জোরে গেলে সলিউবিলিটি বেশি। এটা নিয়ে আমরা একটু পরে একটু ডিটেইলস আলোচনা করার চেষ্টা করব। তো এখানে দেখেন যেগুলো বলা হলো ডেফিনিশনের ভিতরে, সলিউট is that constituent of the solution which is dispersed or dissolved throughout the solvent, and solvent is that constituents or that element of the solution which dissolves the solute particle within itself, and after combination of solute and solvent they produce a solution. Solution is homogeneous and it is a molecular mixture. That is why we can easily detect it from a non-molecular mixture, just like the mixture of hot chocolate or mixture of milk or water, the mixture of flour and water, mixture of mud within the water can be easily distinguished from the solution. The solution হলে সেটা ট্রান্সপারেন্ট হবে, সেটার ভিতর দিয়ে লাইট পাস করার সম্ভাবনা আছে এবং সেটা হচ্ছে মলিকুলার লেভেলে চলে যাবে, সেটা স্টেবল হবে। দ্যাট শুড বি স্টেবল ফর এ লঙ্গার পিরিয়ড অফ টাইম। একবার দ্রবীভূত হওয়ার পরে অনেকক্ষণ তারা ওইরকমই থাকবে, আলাদা হয়ে যাবে না। তাদেরকে ছাকনা দিয়ে ছাকলেও নর্মাল অবস্থায় জেনারেল কন্ডিশনে তাদেরকে আলাদা করা যায় না, কারণ তারা মলিকুলার লেভেলে চলে গেছে। তো এগুলো হচ্ছে সলিউশনের কিছু বৈশিষ্ট্য এবং সলিউশন কাকে বলে তার ডেফিনিশন গুলো আরেকবার দেখানো হলো। এখন সলিবিলিটি বলতে আসলে কি বোঝায়? সলিবিলিটি বলা হয়েছিল the rate and extent to which dissolution occurs under a given set of experimental condition। অর্থাৎ যে হারে একটা সলিড মলিকুল ডিসলিউশনে যায়, ডিসলিউশন কি ছিল? তার সলিড স্টেট থেকে লিকুইড স্টেটে যাওয়া, অর্থাৎ তার আগের অবস্থা থেকে সলভেন্টের ভিতর দ্রবীভূত হয়ে সলিউশন তৈরি করা। So let us see some pictures. What do you think about this sugar candy? This is sugar candy. How faster will this be dissolved within water? Will it be dissolving rapidly or slowly? যদি মিশ্রিত দানা যেটা দেখানো হচ্ছে এটা কি পানির ভিতরে খুব দ্রুত দ্রবীভূত হবে নাকি আস্তে আস্তে? নিঃসন্দেহে আস্তে আস্তে হবে, কারণ একটা মিশ্রিত দানা পানিতে দ্রবীভূত হতে অনেক সময় নেয়, ফলে এটা অনেক আস্তে আস্তে হবে। What about this sugar molecules? This is quite smaller than the sugar candy, and it can be easily inferred that the dissolution rate of this sugar molecule will be faster than the sugar candy. তো যেহেতু মিশ্রিত দানা থেকে এটা ছোট, নিঃসন্দেহে মিশ্রিত দানার আগেই এই চিনির দানাগুলা দ্রবীভূত হবে। Now the third one, this is the glucose, galactose D, dextrose D, whatever you say. What will be the dissolution rate or extent in case of this super refined or super fine sugar molecules? So it can be easily said that, it can be easily inferred that, imagine that these super refined molecules, sugar molecules or glucose will be dissolving at a faster rate than the sugar molecules. So the rate of solubility, rate of solubilization, rate of dissolution, the rate in which the solid molecules transfer into solution by dissolving itself within the solvent is different. So these differences are known as the solubility of these substances. তো এই যে তিনটা সাবস্টেন্স আপনারা দেখলেন, এর ভিতরে একটা ছিল হচ্ছে মিশ্রিত দানা। তো মিশ্রিত দানার ক্ষেত্রে পানিতে দিলে নরমালি এটা সলিবল হতে অনেক বেশি সময় লাগবে, তার মানে টাইমটা অনেক বেশি লাগবে, রেটটা স্লো, আর এক্সটেন্ট পরিমাণটা অনেক কম, মানে অনেক বেশি সময় না, আস্তে আস্তে দ্রবীভূত হবে। এখন যদি সুগার মলিকুল হয়,
একই কন্ডিশনে, যে কন্ডিশনে এই মিশ্রিত দানাকে পানির ভিতরে দেওয়া হয়েছিল, সেই একই কন্ডিশন মেইনটেইন করে যদি সুগার মলিকুলকে দেওয়া হয়, তাহলে আপনি ইজিলি বলতে পারবেন যে সুগার মলিকুলটা মিশ্রিত দানা থেকে অবশ্যই একটু দ্রুত পানিতে দ্রবীভূত হবে। তার মানে এর এক্সটেন্ট মানে পরিমাণটা বেশি হবে, দ্রবীভূত হওয়ার পরিমাণটা বেশি হবে এবং সময় কম লাগবে। তার মানে রেটটা বেশি হবে, দ্রবীভূত হওয়ার রেটটা বেশি। এখন তৃতীয় যে নিয়ে আসেন, তৃতীয় হচ্ছে গ্লুকোজ, যেটা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় গ্যালাক্টোজ। এটা খুবই পাতলা মিহি দানা হয়, সেটা পানিতে দেওয়ার সাথে সাথে প্রায় ডিজলভ হয়ে যায়। তার মানে এর সলিবিলিটি অর্থাৎ এর দ্রবীভূত হওয়ার পরিমাণটা অনেক বেশি এবং দ্রবীভূত হওয়ার টাইমটা অনেক কম। তার মানে এর রেট হচ্ছে অনেক ফাস্টার রেটে ডিজলভ হয় আর এক্সটেন্টটা অনেক বেশি। তো এই দুইটা জিনিসকে, রেটটা এবং এক্সটেন্টটা, পরিমাণ এবং গতিবেগ, এই দুইটাকে একত্রে বলা হয় তার সলিউবিলিটি। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে সলিবিলিটি যদি বলি, তাহলে কার সলিবিলিটি কেমন হবে? এই যে সুগার ক্যান্ডি, তার সলিবিলিটি হবে হচ্ছে সবচেয়ে লো। তারপরে এই যে যেটা হচ্ছে চিনি, সেটা হবে হচ্ছে মিডিয়াম, সুগার ক্যান্ডির সাপেক্ষে মিডিয়াম তার সলিবিলিটি হবে। আর যেটা হচ্ছে গ্লুকোজ, তারটা হবে হচ্ছে সবচেয়ে হাইয়েস্ট তার সলিবিলিটি হবে। তার সলিবিলিটি কি প্রকাশ করলো? তার রেট এবং এক্সটেন্ট প্রকাশ করলো। কিসের রেট কিসের এক্সটেন্ট প্রকাশ করলো? সলিউশনে যাওয়া রেট এবং এক্সটেন্ট প্রকাশ করলো। আর সলিউশনে যখন কোনো সলিড সাবস্টেন্স চলে যায়, তাকে আমরা বলি কি? ডিসলিউশন। তাহলে ডিসলিউশনের রেট এবং এক্সটেন্ট সে প্রকাশ করলো। তো ডিসলিউশনের রেট এবং এক্সটেন্ট প্রকাশ করলো, তাহলে এটাকে আমরা বলি সলিবিলিটি। তো নরমালি দেখা যায় যে 100 গ্রাম পানিতে কতটুকু চিনি দ্রবীভূত হয়, সেটা 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে চিনি কতটুকু দ্রবীভূত হতে পারে, সেটাকে দিয়েই চিনির সলিবিলিটি এটাকে ডিটারমাইন করা হয়। এবং দেখা গেছে যে 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে 100 গ্রাম ওয়াটারের ভিতরে 130 গ্রাম সুগার মলিকুল এটা হচ্ছে সলিবল হতে পারে। এটা হচ্ছে তার সলিবিলিটি নরমাল কন্ডিশনে। 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে 100 গ্রাম ওয়াটারের ভিতরে 130 গ্রাম সুগার সাবস্টেন্স, সুগার মলিকুল, এটা হচ্ছে সলিবল হতে পারে। এটা হচ্ছে সুগার মলিকুলের সলিবিলিটি। তো সলিবিলিটি আসলে টেম্পারেচারের উপর ডিপেন্ড করে, প্রেসারের উপর ডিপেন্ড করে, সলিডের উপর ডিপেন্ড করে, সলভেন্টের উপর ডিপেন্ড করে, মানে প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, তার উপর ডিপেন্ড করে। হয়তো পানি ইউজ করলে এক ধরনের সলিবিলিটি পাবেন, পানির পরিবর্তে মিথানল, ইথানল, প্রোপানল ইউজ করলে সলিবিলিটি ভিন্ন হয়ে যাবে। আবার সলিড মলিকুলটা দেখলেনই তো, যেখানে সাইজের উপর ডিপেন্ড করে মিশ্রিত দানা, চিনি এবং গ্লুকোজের সলিবিলিটি ভিন্ন হয়ে গেল। টেম্পারেচারের উপর ডিপেন্ড করে সলিবিলিটি ভিন্ন হতে পারে। হয়তো এই মিশ্রিত দানাটাই টেম্পারেচার অনেক বাড়িয়ে দিলে 100 ডিগ্রি 120 ডিগ্রি টেম্পারেচারে সেটা হয়তো চিনির মতো করে, চিনির দানার মতো করে সলিবল হবে, সলিবিলিটি বৃদ্ধি পাবে। তাপমাত্রা বাড়লে সলিবিলিটি বৃদ্ধি পাবে। তো সুতরাং সলিবিলিটি জিনিসটা হচ্ছে তার সলিবল হওয়ার অ্যাবিলিটি, অর্থাৎ ডিসলিউশনে যাওয়ার রেট এবং এক্সটেন্ট, এবং এটা ডিপেন্ড করে সলিউটের নেচারের উপরে, সলভেন্টের নেচারের উপরে, যেই তাপমাত্রা আছে আশপাশে সেই তাপমাত্রার উপরে, যদি প্রেসার থাকে প্রেসারের উপর ডিপেন্ড করে। এবং এজন্যই দেখেন কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস, যেটা হচ্ছে কোকাকোলা বা 7 আপের ভিতরে সলিবল থাকে, এটা কিন্তু বোতলের মুখ খুললে সে বের হয়ে চলে আসে, কারণ বোতলের মুখ খুললে তার সলিবিলিটি কমে যায়। So all these things are responsible for the rate of solubility of solute within the solvent. I hope you have understood what is solution, solute, solvent, dissolution, and solubility. And these are some example of pharmaceutical solution. This is syrup. This is a pharmaceutical solution. This is a suspension. This is not solution, but it is a homogeneous mixture. This is ampoule. This is ampoule. This is also an example of solution. This is saline, example of solution, pharmaceutical solution. This is vial. This is also example of pharmaceutical solution. This is also vial, example of pharmaceutical solution. This is also another form of saline, which is known as infusion or large volume peripherals. This is also another form of solution. So সুতরাং pharmaceuticals এর solution অনেক ধরনের solution আছে, কাজে solutionের নেচার, বৈশিষ্ট্য, solutionের concentration, solution সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে। Okay, now let us move on some physical properties of solution. আমরা কিছু সলিউশনের ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ নিয়ে আলোচনা করি। এখানে 3টা ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ নিয়ে আলোচনা করব, সেটা আসলে খুব সামান্য পরিমাণে, শুধু ডেফিনিশনটা হালকা হালকা দিয়ে দিই। নাম্বার 1, কলিগেটিভ প্রপার্টিজ।
Colligative properties, the name colligative properties has been derived from the Greek word colligatus. Colligatus mean stay together. These properties are applicable for or attributed to the dilute solutions, and these properties depends only on the amount of solute present in the solvent. And these properties are elevation of boiling point, depression of freezing point, elevation of boiling point, depression of freezing point, lowering of vapor pressure, and osmotic pressures. তো কলিগেটিভ প্রপার্টিস আলাদা আমাদের চ্যাপ্টার আছে, সেখানে আমরা এখানে ডিটেইলস আলোচনা করব হোয়াট ইজ কলিগেটিভ প্রপার্টিস। শুধু এতটুকু এখন জেনে রাখলে হবে যে কলিগেটিভ প্রপার্টিস হলো সেই প্রপার্টি যেটা শুধুমাত্র সলিউটের পরিমাণটা সলভেন্টে কতটুকু আছে তার উপরে ডিপেন্ড করে, এবং শুধু সলিউটের পরিমাণের উপরে, নট অন দ্য সাইজ অর কেমিক্যাল নেচার অফ দ্য পার্টিকেলস দ্যাট আর, মানে এই সলিউটের নেচার কেমন, কেমিক্যাল নেচার কেমন, সাইজ কেমন, এর উপর ডিপেন্ড করে না। চারটা কলিগেটিভ প্রপার্টিস আছে, সেটা হচ্ছে বয়লিং পয়েন্ট এলিভেশন, freezing point depression, vapor pressure, lowering of vapor pressure, and osmotic pressure. এগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে ডিটেইলস আলোচনা করব। নেক্সট প্রপার্টিস ফর সলিউশন ইজ অ্যাডিটিভ প্রপার্টিস। তো অ্যাডিশন মানে হচ্ছে যোগ করা, তো অ্যাডিটিভ প্রপার্টিস মানে হচ্ছে সেই সমস্ত প্রপার্টিস যে প্রপার্টিস গুলা আসলে যদি ওই জিনিসটা যোগ করা হয় তাহলে প্রপার্টিসটা বাড়ে। যেমন আপনার ওজন আমার ওজন যদি যোগ করি তাহলে দুজনের ওজন যোগ করলে বাড়বে। তো একটা সলিউশনের ভিতরে 100 গ্রাম চিনি দিলে যে ধরনের ওই সলিউশনটা যেমন তার কেমিক্যাল ফিজিক্যাল নেচার যেরকম হবে, 200 গ্রাম চিনি দিলে তার কেমিক্যাল নেচার ঠিক থাকলেও ফিজিক্যাল ভলিউমটা বেড়ে যাবে আর তার অর্গানোলেকটিক প্রপার্টিসটা বেড়ে যাবে, অর্থাৎ তার স্বাদের পরিমাণটা বেড়ে যাবে। তো এরকম কিছু প্রপার্টিস আছে যেগুলা যোগ করা যায়, তাদেরকে আমরা বলি অ্যাডিটিভ প্রপার্টিস। তো অ্যাডিটিভ প্রপার্টিস কি? দ্য প্রপার্টিস অফ সাবস্টেন্স which depends on the total contribution of the atoms or functional group within the molecule are called additive properties. একটা মলিকুলের যতগুলা অ্যাটম আছে তার ভিতরে, যেমন পানির মধ্যে আছে হাইড্রোজেন অক্সিজেন, এই দুইটা মিলে পানির মলিকুলার ওয়েট হচ্ছে 18, কিন্তু হাইড্রোজেনের মলিকুলার ওয়েট হচ্ছে 1। তো এটা হচ্ছে তার অ্যাডিটিভ প্রপার্টিস, কারণ হচ্ছে যে পানির মলিকুলার ওয়েট বের করতে হলে দুইটা যোগ করতে হয়। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর মলিকুলার ওয়েট হচ্ছে 40। কেন 40 গ্রাম? কারণ সোডিয়াম, অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন তিনটার মলিকুলার ওয়েট, নিজস্ব মলিকুলার ওয়েট মিলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মলিকুলার ওয়েট হয়। তো সুতরাং এই অ্যাড করে করে এই মলিকুলার ওয়েট বের করা হয় বলে এটাকে বলা হয় হচ্ছে অ্যাডিটিভ প্রপার্টিস। ওজনটাও একই রকম অ্যাডিটিভ প্রপার্টিস, মাস ওজনটাও অ্যাডিটিভ প্রপার্টিস। আচ্ছা, অ্যাডিটিভ প্রপার্টিস জানতে পারলে ফাংশনাল গ্রুপ দিয়ে অ্যাডিটিভ প্রপার্টিস কম বেশি হতে পারে। যদি হচ্ছে ফাংশনাল গ্রুপ বাড়ে, সুতরাং তার ফাংশনাল গ্রুপের সাথে সাথে তার মলিকুলার ওয়েট, মাস সবই বাড়বে, সুতরাং এগুলো হচ্ছে অ্যাডিটিভ প্রপার্টিস। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে কিছু প্রপার্টিস আছে সেগুলো হচ্ছে কনস্টিটিউটিভ প্রপার্টিস, অর্থাৎ তার গঠনের সাথে সম্পর্কিত। যেমন আপনারা ডিএল লাইটের কথা শুনেছেন, এক সমানুপাতিক আলোক তলকে যদি ডান দিকে ঘুরিয়ে দেয় তাকে আমরা বলি ডি, আর যদি বাম দিকে ঘুরতে তাকে আমরা বলি এল, ডেক্সরোটেটরি অথবা লেভোরোটেটরি। তো স্ট্রাকচারাল অ্যারেঞ্জমেন্টের কারণে যে প্রপার্টিসটা শো করে সেগুলো হচ্ছে তার কনস্টিটিউটিভ প্রপার্টিস। তো কনস্টিটিউটিভ প্রপার্টিস গুলো কি কি? কনস্টিটিউটিভ প্রপার্টিসটা হচ্ছে যেমন অপটিক্যাল রোটেশন, তারপর সারফেস টেনশন, ভিসকোসিটি ইত্যাদি ইত্যাদি, এগুলো কনস্টিটিউশনাল প্রপার্টিসের সাথে পড়ে। সারফেস টেনশন, যদি সারফেস টেনশনের কম বেশি হয় সেটা আসলে সলিউশনটারও প্রপার্টি চেঞ্জ করে দেয়। ভিসকোসিটি হচ্ছে রেজিস্ট্যান্ট টু ফ্লো, এজন্যই দেখা যায় যে আঠা খুব আস্তে আস্তে চলে, অন্যদিকে পাতলা পানি খুব দ্রুত সারফেসের উপর দিয়ে চলতে পারে। তো এই যে রেজিস্ট্যান্ট টু ফ্লো, সেটা হচ্ছে তার গঠনের কারণে হয়েছে, মানে আঠার যে গঠন সেই কারণে আঠা হচ্ছে আঠালো হয়, আর পানি খুব সহজে চলে যেতে পারে কারণ পানি হচ্ছে আঠার মতো গঠন পানির ভিতরে নাই। তো এইরকম গঠনের কারণে যেমন কাইরালিটি, এক সমানুপাতিক আলোক তলকে কোন দিকে ঘুরাইতে পারে সেটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে কাইরাল, সেটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে যে তার ফাংশনাল গ্রুপের উপরে। যেমন হচ্ছে ডি ল্যাকটিক অ্যাসিড, এল ল্যাকটিক অ্যাসিড, এটা তার কনস্টিটিউশনের উপর ডিপেন্ড করে। ডি ল্যাকটিক অ্যাসিডের সিএইচও অ্যালডিহাইড গ্রুপটা কোন দিকে আছে, অ্যালডিহাইড গ্রুপের সাপেক্ষে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ এবং হাইড্রোজেন গ্রুপ ডান দিকে না বাম দিকে আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে এটা ডেক্সরোটেটরি হতে পারে, এটা লেভোরোটেটরি হতে পারে। তো এগুলো হচ্ছে তার কনস্টিটিউশনের সাথে সম্পর্কিত। কাইরাল কার্বনের কারণ, কাইরাল কার্বন যে কার্বনের সাথে 4টা ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ যুক্ত থাকে এবং কাইরাল কার্বন কন্টেইনিং কম্পাউন্ডগুলো বিভিন্ন রকম প্রপার্টি শো করে। তো এগুলো কেন হয়েছে? কারণ তার ভিতরে কাইরাল কার্বন আছে। তো কাইরাল কার্বন তো তার কিসের অংশ? তার গঠনতন্ত্রের অংশ। যেরকম গঠনতন্ত্রের অংশের কারণে যে প্রপার্টি শো করে সলিড পার্টিকেল, সেগুলোকে বলা হয় কনস্টিটিউটিভ প্রপার্টিস। এবং এগুলো যখন পানিতে দ্রবীভূত হবে তখন পানির ভিতরেও
মানে মানে পানি বলতে সলভেন্টের ভিতরে দ্রবীভূত হবে, তখন সেই সলভেন্টেরও প্রপার্টিস তারা চেঞ্জ করতে পারে। তো তিনটে প্রপার্টিস এর সম্পর্কে হালকা হালকা আমরা একটা ধারণা নিলাম, কলিগেটিভ প্রপার্টিস, অ্যাডিটিভ প্রপার্টিস এবং কনস্টিটিউটিভ প্রপার্টিস। যদি রিপিট করি তাহলে রিপিট করলে আমরা বলবো যে হচ্ছে কলিগেটিভ প্রপার্টিস হলো সেই প্রপার্টি যেটা শুধুমাত্র নাম্বার অফ সলিড পার্টিকুলার উপর ডিপেন্ড করে, এবং 4টা কলিগেটিভ প্রপার্টিস আছে। যেমন ধরেন যে পানির মধ্যে কোনো কিছু মেশানো নাই সেই পানি 100 ডিগ্রি তাপমাত্রায় ফুটে যদি চাপ হয় 1 অ্যাটমসফিয়ার। কিন্তু যদি কোনো পানির ভিতর লবণ মিশিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেই পানি কিন্তু 1 অ্যাটমসফিয়ার চাপে 100 ডিগ্রি তাপমাত্রায় ফুটবে না, কারণ তার ভিতর লবণ থাকার কারণে লবণটাকেও গরম করতে হবে ফুটানোর আগে। সুতরাং তার যেই স্ফুটনাঙ্ক ছিল, বয়লিং পয়েন্ট ছিল, সেটা হচ্ছে বেড়ে যাবে। এটাকে বলা হয় এলিভেশন অফ বয়লিং পয়েন্ট। কেন বাড়লো? কারণ লবণের এর সাথে মিশে থাকছে বলে বাড়লো। লবণ যদি বেশি মিশিয়ে দেন তাহলে আরো বেশি তাপমাত্রা দিতে হবে, তার মানে তার স্ফুটনাঙ্ক আরো বেশি বাড়বে। একইভাবে ভেপার প্রেসার হচ্ছে যে কোনো তরলের উপরে যেই বাষ্প থাকে তার যে চাপ তাকে বলা হয় বাষ্প চাপ। তো এখন বাষ্প তৈরি হওয়ার জন্য অবশ্যই পানিকে উত্তপ্ত অবস্থায় তরল অবস্থার ভিতর থেকে তরল অবস্থাকে ত্যাগ করে তার উপরে চলে যেতে হবে, বাষ্পের অবস্থায় যেতে হবে। এটা যাওয়ার জন্য যদি পানির ভিতরে কিছু মেশানো থাকে, লবণ বা চিনি, তখন কিন্তু চিনি বা লবণের যে মলিকুল গুলো থাকে সেগুলো তাকে উপরে যেতে বাধা দেয়, ফলে বেশি পরিমাণে বাষ্প উপরে যেতে পারে না, ফলে তাদের বাষ্পের পরিমাণ কমে যায়, বাষ্পের চাপও কমে যায়। এটাকে বলা হয় লোয়ারিং অফ ভেপার প্রেসার। এরকম ভাবে আরো 2টা প্রপার্টিস আছে, এগুলো আমরা ডিটেলস পড়বো যখন আমরা কলিগেটিভ প্রপার্টি চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব তখন। অ্যাডিটিভ প্রপার্টিস আমরা তো বলছি যেটা যোগ করলে অ্যাড করলে যে প্রপার্টিসটা বাড়ে কমে সেটা হচ্ছে অ্যাডিটিভ প্রপার্টিস, যেটা হচ্ছে ওজোন, মলিকুলার ওয়েট ইত্যাদি ইত্যাদি। আর কনস্টিটিউটিভ প্রপার্টিস হলো তার গঠনের উপর নির্ভর করে, যে তার গঠনের উপরে কি নির্ভর করে, যে কার্বন কার্বন আছে কিনা, তারপরে এক সমানুপাতিক আলোর তলকে কোন দিকে সে ঘোরাতে পারে, তারপরে হচ্ছে তার হচ্ছে সারফেস টেনশন কেমন, সান্দ্রতা কেমন, ভিসকোসিটি কেমন, তারপরে হচ্ছে এগুলো আর কি, এগুলোকে বলা হবে তার কনস্টিটিউটিভ প্রপার্টি, যেগুলো তার গঠনের সাথে সম্পর্কিত। তো আজকে পর্যন্তই, দ্যাটস অল ফর টুডেস লেকচার। I hope you have understood all the terms that has been taught within this lecture, and if you have any difficulties regarding any topics within this lecture, feel free to ask in the next class. So আজকে পর্যন্তই, thanks to all for joining.